السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی تو بچوں، آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 1 اور سبق نمبر 1۔ آج ہم اپنی مشق کریں گے جو کہ پچھلے سبق میں آپ نے قرآن کریم کے چند الفاظ پڑھے تھے اور ان کا مطلب بھی ان کے سامنے لکھا ہوگا۔ آج ہم اسی سبق کی مشق پڑھیں گے۔ جی تو بچوں، مشق کا پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ سوال نمبر 1 مشق کیا ہے کہ درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر جو عربی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا مطلب آپ نے خود سے سوچنا ہے اور پھر اس کو پچھلے صفحے سے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو ان کا مطلب معلوم ہوا ہے یا نہیں، یعنی آپ نے ان کو یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ جیسے لفظ الحلال ہے تو اس کا مطلب آپ نے پچھلے صفحے سے دیکھنا ہے، پہلے آپ نے اس کو سوچنا ہے کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ الحرام لفظ کو اپنے ذہن میں لائیے اور اس کو سوچئے کہ آپ کو اس کا مطلب معلوم ہے یا نہیں۔ المؤمن، اسی طرح اس کا مطلب بھی اپنے ذہن میں سوچئے کہ آپ کو اس کا لفظ کا مطلب معلوم ہوا ہے یا نہیں۔ پھر آپ اگر اس میں سے آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ پچھلے صفحے سے دیکھ سکتے ہیں اور ان عربی الفاظ کا مطلب جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ الحلال، الحرام، المؤمن، الکافر، الفساد، اللباس، الہجرت، الحق، الباطل، الخیر۔ ان تمام عربی الفاظ کا مطلب آپ نے پہلے خود سے سوچنا ہے اور اگر اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت آپ نے پچھلے صفحے سے رہنمائی حاصل کر لینی ہے۔ اب آپ دوسرا سوال دیکھیں، درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اوپر عربی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اور آپ نے اس کا مطلب اردو میں سوچنا تھا اور اس کو بتانا تھا، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ عربی کے الفاظ، عربی میں ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے شرک ہے تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں سوچنا ہے، اور اگر پھر آپ کو اس کا مطلب معلوم نہ ہو سکے تب آپ نے پچھلے صفحے سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد شیطان، کعبہ، زکوٰۃ، توبہ، صلح، شکر، دین اور اسلام۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے تمام الفاظ جو اردو میں لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے سب سے پہلے خود سے سوچنا ہے کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تاکہ آپ کا یہ ایک ٹیسٹ ہو سکے کہ آپ کو اس صفحے جو سبق آپ پڑھ چکے ہیں اس میں سے آپ کو کتنا آتا ہے یا کتنا آپ یاد کر چکے ہیں۔ اب آپ تیسرا سوال دیکھیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی لفظ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں، القرآن، کعبہ، الجنت، شیطان، موسیٰ اور الشرک، ان الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے تو آپ نے ان کا مطلب اپنے ذہن میں لانا ہے کیونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ ان کا مطلب اپنے ذہن میں لائیں گے تو آپ نے جب آپ کو ان الفاظ کا مطلب معلوم ہو جائے گا تو اس وقت آپ نے اپنی جو معلم القرآن کی کاپی ہے جس کے اوپر آپ کلاس ورک کریں گے، یعنی جب کلاس سٹارٹ ہوگی اس وقت اس کے اوپر کلاس ورک کریں گے یا اس کے اوپر ٹیسٹ دیتے ہیں، جو بھی کاپی ہوگی آپ کے معلم القرآن کی، اس کے اوپر آپ نے القرآن لفظ لکھنا ہے اور اس کے بارے میں آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح الکعبہ لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کا پہلے آپ نے مطلب اپنے ذہن میں لانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس لفظ کعبہ کو اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور اس کے نیچے چند جملے لکھنے ہیں کہ کعبہ کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی عربی میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں چند جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ اسی طرح الجنت، الشیطان، موسیٰ اور الشرک، ان تمام الفاظ کا پہلے مطلب آپ اپنے ذہن میں لائیے اور پھر ان الفاظ کے بارے میں آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں چند جملے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں ہر لفظ کے بارے میں۔ اب آپ اگلا کام کیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے تحریری جوابات دیجیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیچے جو سوالات ہیں ان کا مطلب آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، درج ذیل نامکمل الفاظ کو مکمل کریں، یعنی الحلال، الحلال لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کا یعنی یہ آدھا لفظ ہے تو اس کو اب ہم مکمل کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کے اوپر دیکھیے کہ اس کے آگے ایک چھوٹی سی خالی جگہ ہے، اب اس کے اوپر سب سے پہلے لفظ لکھا ہوا الحلا تو اس کے سامنے لام لکھیے اور یہ کیا لفظ بن جائے گا، الحلال۔ الحرام،
अलहरा लफ्ज़ लिखा हुआ है तो इसके आगे आपने मीम लिखना है, अलहराम बन जाएगा। और अल्फसा लिखा हुआ है, आगे हम दाल लिखेंगे तो ये अल्फसाद बन जाएगा। अस्सूरा, अस्सूरा लफ्ज़ लिखा हुआ है लेकिन ये नामुकम्मल है तो इसके आगे गोल ता लिखेंगे, अस्सूरता। अलहिजरा, इसके आगे भी ता लिखेंगे, गोल ता, अलहिजरता। अलहा, अलहा, यहाँ पे ये नामुकम्मल तो ये नहीं, इसके आगे कौफ लगेगा तो ये अलहक बन जाएगा। अश्शैत्वा, ये लफ्ज़ नामुकम्मल तो इसके आगे नून लगाएंगे, अश्शैत्वान। अत्तूफ़ा, तो ये भी नामुकम्मल तो इसके आगे हमने नून लगाना है ताकि ये अत्तूफ़ान। और अशर, ये भी मुकम्मल लफ्ज़ है लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक क्या नामुकम्मल है तो यहाँ पर हमने काफ लगाना है, अशर का। और अज़्ज़का, ये नामुकम्मल तो इसके आगे हम गोल ता लगाएंगे तो अज़्ज़काता। जी तो बच्चों, ये तमाम नामुकम्मल अल्फाज आप अपनी किताब के ऊपर मुकम्मल कीजिए और इन अल्फाज को दोबारा पढ़िए ताकि आपको ये अच्छे से अदा हो सकें। जैसे अल हलाल, अल हराम, अल फसाद, अस्सूरा, अल हिजरा, अल हक, अश्शैतान, अत्तूफ़ान, अश्शर्क, अज़्ज़कात। अब देखिए सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए अल्फाज पर मुनासिब हरकत ज़ेर ज़बर पेश और जज़म लगाइए। अब आपने क्या करना है कि जैसे लफ्ज़ अल-काबता लिखा हुआ है लेकिन आप इसको बग़ैर अरबी अल्फाज को बग़ैर ज़बर ज़ेर के पेश के तो नहीं पढ़ सकते, तो अब आपने इन अल्फाज के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगाने के लिए पिछली किताब जो इस सफ़ा है, इस किताब का जो पिछला सफ़ा है जो हम पहले कर चुके हैं उससे रहनुमाई लेनी होगी। यहाँ पर अल-काबता लफ्ज़ लिखा हुआ है लेकिन आप पिछले सफ़े पे ये अरबी के अल्फाज पढ़ चुके हैं तो यहाँ से मदद लेते हुए आपने इन अल्फाज के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगानी है। अब आप क्या करेंगे, काबता के पिछले सफ़े से रहनुमाई लीजिए। इसी तरह अलजन्नता, अलमुमिना, अलकाफिर, अलफसाद, अलहिजरता, अलखालिक, अलहम, अशुक्र, अश्शैतान, अत्तूफ़ान, अलहक, इन तमाम अल्फाज के ऊपर हरकत लगाइए यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाइए और पिछले सफ़े से रहनुमाई हासिल कीजिए। अब आगे देखिए सवाल नंबर 6, इन हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाइए। जैसे उर्दू में आप जोड़ तोड़ करते हैं यानी तोड़ लफ्ज़ लिखे होते हैं तो उनको आपने मिलाकर लिखना है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने शीन काफ रे से क्या बनता है ये आपने इस खाली जगह में लिखना है। काफ अलिफ फे रे से क्या बनता है। इसी तरह तमाम अल्फाज को पहले देखिए ख़ुद से और उनको लिखिए। अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप इस सफ़े से देख सकते हैं और उनको मुकम्मल कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए आप इनको पहले से ख़ुद करने की कोशिश कीजिए। आगे आप देखिए कि दर्ज झैल सवाल नंबर 7 क्या है कि दर्ज झैल कुरानी क़ताअत में से पहली मिसाल की तरह सिर्फ़ उस लफ्ज़ को नुमायाँ यानी हाईलाइट करें जिसका मतलब आप जान चुके हैं। यानी यहाँ पर जो पिछले सफ़े में आपने अल्फाज पढ़े हैं इसमें आपने सिर्फ़ वही जो नीचे किते दिए गए हैं इसमें से सिर्फ़ वही अल्फाज को जो है वो हाईलाइट करना है यानी उनको नुमायाँ करना है जो पिछले सफ़े में आप पढ़ चुके हैं और ये भी यकीनन होना चाहिए कि आपको उसका मतलब मालूम है। यानी आप बग़ैर मतलब कि आप उस लफ्ज़ को नुमायाँ नहीं करेंगे यानी जिसका मतलब आपको मालूम है आप उसी को नुमायाँ करेंगे। जैसे पहली मिसाल में हुआ है नुमायाँ हुआ है जैसे जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, यहाँ पर अल-काबता लफ्ज़ पहले इस सफ़े में आप पढ़ चुके हैं और उसका मतलब भी आपको मालूम है इसलिए यहाँ पर नुमायाँ है। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यहाँ पर जिस लफ्ज़ का मतलब आपको मालूम है आप उसको हाईलाइट कीजिए। आगे तीसरी मिसाल देखिए हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, तो यहाँ पर जिस लफ्ज़ का मतलब आप पिछले सफ़े के ऊपर पढ़ चुके हैं और उसका मतलब भी आपको मालूम है तो आप उसको हाईलाइट कीजिए। आगे चौथी मिसाल देखिए फ़हज़ाहुमुत्तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून, यानी यहाँ पर भी आपको इस सफ़े में जो पिछला सफ़ा गुजर चुका है उसमें आप जो कुछ पढ़ चुके हैं अगर इसमें से आपको मालूम है तो उसको आप हाईलाइट कीजिए। इसी तरह तमाम मिसालों को आप उसी लफ्ज़ को नुमायाँ करेंगे जिसका मतलब आपको मालूम है और इसको मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर मुकम्मल करने के बाद अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान पाक के जो चंद आसान अल्फाज हमने कुरान पाक के पढ़े हैं यहाँ तक करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इन तमाम अल्फाज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इनको अच्छे से याद कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।